انتہائی مفسر اور مفید بیان فرما رہے تھے استاد العلماء حضرت مولانا مفتی محمد طیب صاحب۔ اب میں اس ادارے کے بہاروں کے نگران، اس ادارے کے مدیر حضرت مولانا محمد یوسف صالح صاحب کو دعوت دوں گا، وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ قابل احترام بھائیو، دوستو اور عزیزو، اللہ جل شانہ و منوالہ کا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائی اور خیر پر جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائی۔ اللہ رب العزت ہمیشہ ہم سب کو خیر پر جمع رکھے اور پھر آخرت میں جنت میں بھی ایسے ہی ہم سب کو جمع رکھے۔ یہ بہت خوبصورت اچھی مجالس ہوتی ہیں اور خوش نصیبوں کو نصیب ہوتی ہیں، جن سے اللہ محبت کرتا ہے ان کو اپنے کام میں مشغول کرتا ہے، ان کو اپنے دین کے لیے مشغول کرتا ہے، اپنے سامنے سجدے کی توفیق دیتا ہے، اور جس سے ناراض ہوتا ہے اس کو نہیں آنے دیتا۔ بلکہ ایک جگہ تو یہ فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی آدمی سے ناراض ہو جاتے ہیں تو اس کا رزق بند نہیں کرتے بلکہ اس سے سجدے کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ صبح کے وقت میں فرشتے کو بھیجتے ہیں کہ جب جا کے اس کو گہری نیند سلا دو، میں اس کو اپنے سامنے کھڑا ہونا پسند نہیں کرتا۔ شیطان انتظار کرتا ہے صبح کے وقت میں کہ ابھی اٹھے گا، ابھی اٹھے گا، ابھی نماز پڑھے گا، ابھی نماز پڑھے گا۔ اور دیکھا جب انتظار کے بعد بھی نہیں اٹھا اور سورج طلوع ہو گیا، نماز گئی، فوراً اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے اور نکل جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ بہت مبارک مجلس ہے، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے ہم سے محبت کی، اپنے گھر آنے کی توفیق نصیب فرمائی اور ایسی خوبصورت مجلس میں جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائی، بڑوں کی خوبصورت باتیں سننے کی توفیق نصیب فرمائی۔ یہ سب اللہ کا کرم ہے، یہ سب اس کی مہربانی ہے۔ الحمدللہ بعونی و کرمی۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 1962 میں اس مدرسے کی بنیاد رکھی تھی اور 1962 سے الحمدللہ اس وقت میں ایک استاد اور 8 طالب علم تھے، جس میں مولانا میرے استاد، میرے بڑے بھائی مولانا یوسف اول صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا محمد ادریس صاحب، میں ان کو بھی بچپن سے ہمیشہ بڑا بھائی کہا، ہمیشہ بھائی جان کے بھی بلایا ہم نے ان کو بھی۔ ان کے باقی اور حضرات ساتھی، یہ 8 لوگ تھے جو ابتدا میں یہاں تشریف لائے تھے، اور ایک کمرہ تھا چھوٹا سا۔ حضرت نذیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کروڑ رحمت نازل فرمائے حضرات پہ، کہ انہوں نے ثابت قدمی کے ساتھ اس کی بنیادوں کو مضبوط کیا اور جماع کے پورا جماع کے ساتھ پورا کیا، یہاں تک کہ آہستہ 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 اینٹ جمع ہوتے 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 اللہ کا کرم ہے کہ ایک جامعہ کی شکل اختیار کر دیا۔ الحمدللہ ہمیشہ یہاں جیسے مفتی صاحب دامت برکاتہم فرما رہے تھے کہ علم، ذکر، دعوت ہمیشہ مجموعہ بن کے چلا ہے، اور تینوں لائنوں سے الحمدللہ یہاں محنت ہوئی، اور آج بھی اللہ کا کرم ہے کہ علم، ذکر، دعوت مجموعہ بن کے چلنا ہے۔ الحمدللہ اس وقت میں ہمارے فضلاء بھی بہت سارے تشریف لائے ہوئے ہیں، بہت سارے وہ حضرات جو یہاں تھوڑا تھوڑا وقت گزار کے گئے ہیں وہ بھی تشریف لائے ہوئے ہیں۔ ہمارے معزز شاعری ساتھی حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی، ان سے محبت کرنے والے ساتھی سب جمع ہیں اس وقت میں، اور دارالعلوم کی پوری تاریخ ان کے سامنے ہے۔ الحمدللہ کہ اللہ کا کرم ہے
कि यहाँ का फैज़ आम है अल्हम्दुलिल्लाह। वो ज़माने से ये मदरसा कायम है जब फैसलाबाद में या अशरफुल मदारिस एक छोटा सा मदरसा था, या दारुल उलूम एक छोटा सा मदरसा था, उसके अलावा मदारिस नहीं थे। अल्लाह का करम है कि यहाँ से निकलने वाले चलते गए, मदारिस बनाते गए, चलते गए, मदारिस बनाते गए, माशा अल्लाह कि अल्लाह ने फैसलाबाद के हर गली कूचे में मदरसा बनवा दिया। इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है मदारिस को देख के कि अल्लाह का कितना करम है कि पहले एक मदरसा था, एक जामिया था जहाँ चंद तलबा आके पढ़ते थे। अल्लाह का करम हुआ कि उन चंद की बरकत से अल्लाह ने सैकड़ों को नहीं हजारों को पढ़ने में मशहूर कर दिया। माशाअल्लाह बड़ी बड़ी तादाद है मदारिस में, कोई बड़े मदारिस बन गए माशाअल्लाह, कोई छोटे मदारिस बन गए। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए बहुत खुशी है इस बात की कि हमारे अक्सर फुदला अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से फारिग होने के बाद मदारिस में ही मशगूल होते हैं, दावत में मशगूल होते हैं, जिक्र में मशगूल होते हैं और दो तीन लाइनों से उनको यहाँ रख के उनकी तरबियत की जाती है और पढ़ाया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर व बेशर अल्हम्दुलिल्लाह उस पर कायम रहते हैं। हमें तो बहुत खुशी होती है जब हमारे फुदला यहाँ आते हैं, हमें देख के आंखें ठंडी होती हैं। माशाअल्लाह कोई बता रहा है कि जी मैं बुखारी पढ़ा रहा हूँ, मैं मुस्लिम पढ़ा रहा हूँ, मैं साजिशा के इसबाक पढ़ा रहा हूँ, मैं खामिसा के इसबाक पढ़ा रहा हूँ। मेरे मदरसे में अल्हम्दुलिल्लाह 1000 तलबा हैं, मेरे मदरसे में 400 बनात हैं, मेरे मदरसे में 700 बनात का मदरसा है, मेरे मदरसे में 600 बच्चों का मदरसा है। बहुत खुशी होती है कि हमारे काबिरीन ने यहाँ रह के जितनी मेहनत की है, हमारे साथियों ने जितनी मेहनत की है वो रायगान नहीं गई। अल्लाह बहुत कदरदान है। इखलास के साथ थोड़ी सी मेहनत भी अल्लाह के यहाँ बड़ी कीमती होती है। शर्त ये है कि इखलास हो। अल्हम्दुलिल्लाह अपने काबिर में सब में हमने देखा हमारे असातिज़ा हज़रत ज़रीफ साहब रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत ज़ैद साहब रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना रफ़ीक साहब रहमतुल्लाह अलैह, मुफ्ती अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह, मैं नाम ले रहा हूँ और सबकी तस्वीरें सबके ज़हनों में आ रही हैं। मुफ्ती जमाल अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा साहब रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत क़ाज़ी नज़ीर अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत क़ाज़ी सिद्दीक़ साहब रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत क़ाज़ी अमीर साहब रहमतुल्लाह अलैह, ये सब हमारे काबिरीन में से थे, सारे मुखलिसीन में से थे। और ये आज उनके इखलास का नतीजा है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त में भी 400 तलबा माशाअल्लाह यहाँ ज़ेर तालीम हैं और इसकी अल्हम्दुलिल्लाह बाद फरा 3 फरो हैं हमारी अल्हम्दुलिल्लाह, उनमें भी अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह से बड़ी बड़ी तादाद में तलबा ज़ेर तालीम हैं। बनात की फरो मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, उनमें भी अल्हम्दुलिल्लाह 200-250 के करीब बनात भी अल्हम्दुलिल्लाह ज़ेर तालीम हैं। वो भी माशाअल्लाह आलिमात बन रही हैं, दरासात पढ़ रही हैं, मुख्तलिफ शोबों में अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मशगूल हैं। ये अल्लाह का करम है। अल्लाह ने कबूलियत दी है बड़ों को और बड़ों के इखलास को कबूलियत दी। मैं एक छोटा सा किस्सा नकल करता जाऊँ। एक अल्लाह वाले थे, उनका एक मुरीद था, बहुत ही गरीब नादार बेचारा, कुछ नहीं था बेचारे के पास। तमन्ना हुई कि मैं हजरत की ज़ियारत करूँ। जब हजरत की ज़ियारत के लिए रवाना हुआ तो दिल चाहा कि हजरत के लिए कोई हदिया ले लूँ। बड़ों के पास जा रहा हूँ, हदिया लेके जाना चाहिए, लेकिन पास तो कुछ था नहीं कि हदिया लेके जाता। खाली हाथ चल पड़ा कि कोई बात नहीं, हजरत का हाथ का बोसा लेके इसी से हजरत को खुश कर लूँगा, और तो है नहीं कुछ। चलते चलते रास्ते में दरख्तों से गिरी चिट्ठियाँ उसको दिखी। ख्याल आया कि यही चिट्ठियाँ क्यों ना थोड़ी सी जमा करके ले जाऊँ, हजरत के घर का एक वक्त का चूल्हा ही जल जाएगा। तो मोहब्बत से वो चिट्ठियाँ जमा करी
छोटा सा बंडल बनाया, सर पे रखा, हजरत के यहाँ पहुँच गया, जाके सलाम किया, खैरियत बताई, और फिर वो फरमाया हजरत और तो कुछ था नहीं, रास्ते में पड़ी हुई चिट्ठियाँ गिरी पड़ी जो पड़ी थी वो जमा करके हदिया लेके आया हूँ, अगर इसको शर्फ कबूलियत मिल जाए कि आपके घर का एक वक्त चूल्हा ही जल जाएगा। हजरत बड़े कदरदान थे, फौरन खादिम को बुला के फरमाने लगे भाई इससे वसूल करो और वहाँ सामने ऊपर ताकचे में रख दो, जब मेरा इंतकाल होगा तो मेरे लिए जो पानी गर्म किया जाए वही लकड़ी से किया जाए। अल्लाह कितना कदरदान है और मुखलिसीन का अल्लाह कितना कदरदान है। हज़रत वाली साहब रहमतुल्लाह अलैह इसीलिए फरमाया करते थे कि जो लोग मुशक्क़त और कुर्बानी के ज़माने में दावत में आए हैं उनके इखलास पर शक नहीं किया जा सकता, उनके इखलास पर शक नहीं किया जा सकता, और जो लोग सहूलत और फरावानी के ज़माने में आए हैं उनके इखलास पर यकीन नहीं किया जा सकता। पता नहीं हम किन कैफियत में फिरते हैं, किन फिजाओं में उड़ते हैं, कैसे यकीन आवे कि हम वाकई मुखलिस हैं। लेकिन अपने बड़ों के समरात और फल उनकी कुर्बानियाँ वो आज हम खा रहे हैं। वो फल जो दरख्त वो लगा के गए थे उसके फल हमें नसीब हो रहे हैं। एक बड़े मियाँ थे तो वो पौधा लगा रहे थे बच्चे, शहनशाह की सवारी का गुजर हुआ, शहनशाह बड़ा ताज्जुब हुआ, ये क्या कर रहा है, बड़े मियाँ क्या कर रहा है बैठे, बुड्ढा क्या कर रहा है बैठा, बुलाओ इसको। चुनाचे उतर गए सवारी से, करीब पहुंचे कि बड़े मियाँ ये क्या हो रहा भाई, कहीं पौधा लगा रहा हूँ। तो भैया कब्र में टांगे हैं, दाढ़ी सफेद हो गई, बाल सफेद हो गए, अब लगाने का पौधा लगाने का ये कब जवान होगा, कब फलेगा फूलेगा, कब फल खाएगा इस पर। तो फौरन कहने लगा बादशाह सलामत जान की अमान पाऊंगा, मेरे जिम्मे सिर्फ पौधा लगाना है, इसका जवान करना, ये इसका फल खाना और मेरे जिम्मे नहीं है, जो मेरे जिम्मे है वो मैं कर रहा हूँ। इस पर बादशाह को बड़ी खुशी हुई, अच्छा इसको ऐसा करो, एक थैली निकाल के इनाम दे दो। बहुत खूबसूरत सोच है इसकी, बहुत खूबसूरत सोच है इसकी कि मेरे जिम्मे सिर्फ पौधा खड़ा करना है, फल कौन खाएगा, कब ये जवान होगा, क्या होगा वो बात की बात। फौरन कहने लगा बादशाह सलामत कैसी बात है, सुभान अल्लाह, मेरा अल्लाह इतनी बड़ी कुदरत वाला है, अभी तो मैंने पौधा लगाया और उसने पहला फल दे भी दिया। बादशाह को इस पर और खुशी हुई तो कहा अच्छा इस एक थैली और दे दो। वो थैली वसूल की तो कहने लगा बादशाह सलामत मेरा अल्लाह कितना करीम है, लोगों के पौधे साल में एक मरतबा फल देते हैं, मेरे पौधे ने 2 मरतबा फल दे दिया। उस पर खुश होकर कहने लगा एक और दे दो इसको। तो वजीर साहब ने वो देने के बाद बादशाह के कान में कहा कि बुड्ढा बड़ा सियाना है, यहीं फारिग कर देगा, आगे निकलो। तो हमारे बड़े पौधे लगा के गए हैं, वो मुखलिसीन इखलास के साथ ये पौधे लगा के गए हैं, बस इसकी आबयारी हमारे जिम्मे है, हम इसके अमीन हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें तौफीक नसीब फरमाए कि हम इसकी सही हिफाजत कर सकें, इसके लिए दुआ कर सकें, इसके लिए अल्लाह के सामने 2 आंसू बहा सकें और इसके समरात और बरकत हासिल कर सकें और इसके फल खा सकें कि जो इसके अंदर जितनी नेमतें और चीज़ें बाकी हैं उनसे अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इस्तिफादे की तौफीक नसीब फरमाए और इसको अल्लाह हमेशा आबाद रखे, कि हमेशा ये आबाद रहे और यहाँ आते रहें लोग और अपनी प्यास बुझाते रहें और हमेशा इससे लोग नफ़ा उठाते रहें। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम लोगों सबको इस्तिकामत भी नसीब फरमाए और जमकर इसके साथ रहने की, चलने की तौफीक नसीब फरमाए, इससे मोहब्बत करने की तौफीक नसीब फरमाए। बाकी जितने भी रिफाई इदारे होते हैं, खुसूसन मदारिस इस ज़माने में
चल रहे हैं, सब अल्लाह के भरोसे पे चल रहे हैं। हज़रत वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह जब कभी कोई ऐसी मदरसे के अंदर तंगी आती है, ज़रूरत पेश आती है, तो बस इतना फरमाया करते थे कि जाओ इत्तिबाए सुन्नत की नियत करके जाना और सिर्फ इत्तला दे के आ जाओ कि मदरसे की इस वक्त में ये ज़रूरत है, बाकी नतीजा अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह चाहेगा तो तौफीक दे के काम ले लेगा, नहीं चाहेगा तो नहीं देगा। खाली इत्तला दे। इसलिए ख्याल हुआ कि मदरसे की ज़रूरियात के एतबार से भी आपके हज़रात के सामने आपको मुत्तले कर दूँ। मबादा ये ना हो कल को कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ हाज़िरी हो, फिर अल्लाह पूछे कि तुम वहाँ के ताजिर थे, मैंने तुम्हें माल दिया था और ये मेरे सब मेहमान थे, तुमने क्या ख्याल रखा इनका? तो कोई आके हमारा गिरबान पड़ा कि ये जिम्मेदार थे, इन्होंने हमें खबर ही नहीं दी, हमें इत्तला ही नहीं दी। अगर इत्तला देते तो हम जरूर करते। इसलिए मैं आपको मुत्तले करना चाह रहा हूँ। इस वक्त में अल्हम्दुलिल्लाह बनात के जो हमारा करीबी मदरसा है निगाहबानपुरे में, उसका खाना भी अल्हम्दुलिल्लाह यहीं से तैयार होता है, बनात का भी और तलबा का भी सबका यही तैयार होता है अल्हम्दुलिल्लाह। 3 वक्त का, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, अल्हम्दुलिल्लाह 500 लोगों का तकरीबन यहाँ रोज़ाना तैयार हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और सबको अल्हम्दुलिल्लाह बर वक्त मिल रहा है अल्लाह का करम में, बहुत आफियत के साथ, बहुत राहत के साथ, इत्मीनान के साथ। इसके तकरीबन माहाना खर्च 22 से 24 लाख रुपया है और अल्लाह पाक उसका इंतज़ाम करवा रहे हैं, मोहब्बत वालों को तौफीक दे दे के भेज रहा है। इसी तरह बाकी असातिज़ा इकराम है माशाअल्लाह। इस वक्त में मदरसे के अल्हम्दुलिल्लाह 35 के करीब असातिज़ा इकराम है हमारे। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जो तनख्वाह कहते हुए शर्म आती है कि तनख्वाह तो नहीं होती, ये तो कफाफ है, बड़ों से सुना, गुजर बसर है, सिर्फ 2 वक्त का सांस लेने को मामूली हिस्सा है। इनकी तनख्वाह को अल्लाह के अलावा कौन दे सकता है? जिसके ये मेहमान है, जिसका काम करते हैं, तनख्वाह तो इनको वहाँ से लेनी है। इनकी छोटी छोटी ज़रूरियात दुनिया के एतबार से, दुनिया दारुल अस्बाब है, तो जो छोटी छोटी ज़रूरियात के एतबार से कुछ इनको हदिया दिया पेश किया जाता है हर महीने में, तकरीबन 18 लाख के करीब माहाना उसका भी खर्च है अल्हम्दुलिल्लाह। वो भी अल्लाह पाक इसी तरह से मोहब्बत वालों के जरिए से पूरा करा है। बाकी बिल, बिजली के बिल हैं, गैस के बिल हैं, पानी के बिल हैं, खुला बिल है। अब बिल वालों को भी तो अल्लाह हिदायत दे। मैं आमीन क्यों कह दो भाई? इतनी समझो, आज घर में बैठ रहा हूँ तो बड़े जोर से आमीन निकलती है जब अपना बिल आया हुआ। इस पे लतीफ़ा सुना। लतीफ़ा ये है कि कांगो जब आज़ाद हुआ, एक मुल्क है, मुल्क का नाम है, तो फ्रांस ने वहाँ अपना एक सफ़ीर भेजा, अपने एम्बेसी खोल लिया और सफ़ीर भेज दिया। वो सफ़ीर वहाँ चला गया। कांगो के जो जंगली लोग हैं वो आदमखोर हैं। सफ़ीर साहब कभी कभी सैर सियाहत के लिए निकलते, कभी कभी शिकार के लिए निकलते। सुभान अल्लाह, वो कहीं निकले और निकलते निकलते चले गए। तो जंगल में गए और उनके हवाले हाथ चढ़ गए। उन्होंने बड़ा ढोल ढाल मचाया, बड़ा खुशी मनाई और बहुत नाच कूद करी कि आज तो बड़ा मोटा मुर्गा फंसा, पकड़ा और ज़बह किया और खा लिया। अब फ्रांस को बड़ा सा गुस्सा आया कि हमारा सफ़ीर खा गए, ये कैसी बात हो गई? सफ़ीर के पीछे तो पूरे मुल्क की ताकत होती है। फौरन सफ़ीर ने एहतजाज किया और कहा, देखो इतना इतना जो है करोड़ डॉलर हमें जो है तुम इसका मुआवजा दोगे, इसलिए वो हमारा सफ़ीर था। कांगो वाले कहने लगे, भाई हम तो गरीब लोग हैं, हमारे पास तो पैसे वैसे है नहीं, अभी तो आज़ाद हुए हैं। तुम ऐसा करो कि जो हमारे मुल्क का सफ़ीर तुम्हारे पास आया हुआ तुम उसको खा लो।
تو مقابلہ برابر ہو جائے گا، حساب چکتا ہو جائے گا۔ میں نے آپ کو اس لیے لطیفہ سنایا کہ ہمارے مجمع میں شاید کوئی ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں جن کی رسائی اوپر کے درجے میں ہو، تو اگر اوپر والوں کو جا کے ذرا اتنا سے کہہ دو کہ بھائی ہم نے تو تم سے قرضہ نہیں لیا ہوا، قرضہ تو ان لوگوں نے لیا جو ہمارے اوپر ہیں، انہوں نے تم سے پیسہ لے کے کھا لیا، تو ان کا پیسہ جو تمہارے پاس پڑا ہوا ہے تم وہ کھا جاؤ، لہٰذا ہمارے بلوں سے تو ہماری جان چھڑا دو۔ مدرسے کے بل کے اندر انکم ٹیکس کا کیا آ رہا بل، مدرسے کے بل میں ٹیلی ویژن کا بل لگ کے آ رہا، مسجد کے بل میں ٹیلی ویژن کا بل لگ کے آ رہا۔ کاش اس مجلس میں اللہ کسی کو توفیق دے اور بڑوں تک ہمارا لطیفہ ہی پہنچا دے تو شاید کچھ بات بن جائے اور اللہ ہمیں اس سے نجات دے دے، اور یہ ساری مصیبت اور آفت ہماری اپنی بدعمالی ہے۔ جس سارے خوبصورت اعمال کر کر کے 5 وقت کی نماز جماعت میں مسجد کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، لیکن رات کو بستر پر لیٹتے ہی جب موبائل کھلتا ہے دن بھر کی محنت غارت ہو گئے، تو جب رات زندگی سے گزری ہے تو صبح رحمت کیسے نازل ہو؟ اس سے پہلے ہمیں توبہ کرنی ہے۔ تو مدرسے کے اخراجات بل وغیرہ یہ بھی سب چل رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس اعتبار سے تقریباً 40 سے 45 لاکھ الحمدللہ ماہانہ اس کے مصارف اور خرچ اور ضروریات ہیں اس کی۔ اللہ رب العزت کا کرم ہے، محبت والے آتے ہیں اور اپنے اپنے ذمہ مختلف چیزیں لے لیتے ہیں کہ جی میں اس کو کرتا رہوں گا، میں یہ کرتا رہوں گا، میرے ذمہ یہ ڈال دیں، مجھے یہ دے دیں، مجھے یہ حصہ دے دیں۔ ماشاءاللہ اپنا اپنا حصہ ڈال کے چل رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں، اس لیے کہ آخرت میں ان کے بہت مزے ہوں گے۔ یہاں پہ نہیں دکھ رہا، یہاں پہ جاتا ہوا دکھ رہا، جب وہاں ملے گا تو جب پتہ چلے گا کیا دے کیا ہے، وہ چھوٹا چھوٹا کیا تھا اور آج کیا ہے، اس کا بدل کیا ہے۔ اسی طرح الحمدللہ حضرت باری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں آپ نے سب نے دیکھا ہے کہ بیچ مدرسے کے دارالحدیث کی ایک بلڈنگ کھڑی ہے جس پر مینارے بھی بنے ہوئے ہیں۔ حضرت باری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تمنا تھی کہ اس کا اوپر کا حصہ انشاءاللہ ہم کتب خانہ بنائیں گے اور نیچے کا حصہ دارالحدیث بنے گا۔ بس حالات آتے رہے، چلتے رہے، وہ گزرتا رہا اور بلڈنگ 50 سال ہو گئے تھے، وہ نہیں اپنے تکمیل کو نہیں پہنچ سکی۔ اللہ کا کرم ہے، اللہ نے ہمیں توفیق نصیب فرمائی، الحمدللہ اس کا کام شروع ہو گیا اور اندر کا کچھ حصے کا کام الحمدللہ ہو چکا، اور امید ہے اللہ پاک کی ذات عالی سے کہ انشاءاللہ بشرط زندگی ہم اس کو رمضان مبارک تک تکمیل کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد پھر مسجد کی رینوویشن باقی ہے، اس کو کریں گے انشاءاللہ، اور اللہ کا کرم ہے کہ دارالاقامہ درسگاہیں وہ سارے ایریاز جتنے بھی تھے الحمدللہ 1 سال کی مدت 1.5 سال کی مدت میں اللہ نے وہ سب تکمیل کروا دی ہے الحمدللہ۔ محبت والے سال چل رہے تھے جن کی برکت سے اللہ کا کرم ہے کہ اللہ پاک آسانی اور سہولت کے ساتھ آپ لوگوں کی دعاؤں اور آنسوؤں اور تمناؤں اور دلی تڑپ کی برکت سے اللہ پاک اس کو آہستہ آہستہ آسانی سے آگے بڑھا رہے ہیں الحمدللہ۔ اسی طرح اس وقت میں دارالعلوم آپ نے دیکھا ہوگا اوپر مسجد کے چھت کے اوپر سولر سسٹم، چونکہ بلوں سے ہم بھی عاجز آگے تھے آپ کی طرح، یہ 14 لاکھ کے بل آ رہے تھے مدرسے کو جو ناقابل برداشت ہو گئے تھے ہمارے لیے، تو فیصلہ ہوا کہ بھائی فوری طور پہ سولر لگایا جائے۔ تو الحمدللہ سولر پینل لگانے کے لیے جس کی باہر فلیکس پہ لگی دیکھی ہوگی آپ نے کہ کمپنی نے ہمیں تقریباً 1.7 لاکھ روپے کا اسٹیمیٹ دیا۔ اللہ کا کرم ہے، اس کا کچھ حصہ الحمدللہ لگ چکا ہے اور باقی لگ رہا ہے، نہیں معلوم، اس لیے اطلاع دے رہا ہوں تو پتہ نہیں اللہ کس سے کون سا کام لے گا، کتنا کام لے گا، مجھے معلوم نہیں۔ یہ تو حضرت باری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سنت پہ عمل کرتا ہوں اور ان کی طریقے کے مطابق
اطلاع کر دیتا ہوں ساتھیوں کو اور پھر اللہ سے مانگ لیتا ہوں کہ اللہ جو میرے ذمہ تھا وہ میں نے کر دیا، جو قدرت والا ہے جیسے چاہے کروا دے، تو اللہ پاک کروا دیتے ہیں الحمدللہ۔ الحمدللہ اس وقت میں اللہ کا فضل و کرم ہے کہ بہت اچھے رخ پہ اچھی تدبیر کے ساتھ اچھی ترتیب کے ساتھ الحمدللہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ امید ہے اللہ پاک تعالی سے کہ اور کچھ نہیں کر سکیں تو تہجد میں 2 رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھ کے ہمارے مدرسے کے لیے دعا تو کر دیں گے انشاءاللہ۔ کون کرے گا انشاءاللہ؟ بس وہ 2 رکعت ہمارے لیے بہت بڑی طاقت رکھتے ہیں، بہت بڑی قوت ہے اس میں۔ وہ آپ کے 2 آنسو، امید ہے مجھے اللہ کی ذات تعالی سے کہ آپ کی گال پر ٹپکنے سے پہلے اللہ آپ کی دعا کو سنے، اس لیے کہ سبحان اللہ فرض 5 نمازیں ہیں دن میں، جس کے لیے اللہ نے مؤذن کے ذمہ کیا ہے کہ وہ اذان دے کے بلاوے، اور وہ 5 نمازوں کے لیے اذان دے کے بلاتا ہے۔ تہجد وہ خوبصورت نماز ہے جس کے لیے اللہ خود آواز دیتا ہے کہ کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا، کوئی ہے مغفرت چاہنے والا، اس کی اذان کو اللہ خود دے رہا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ جن کو نصیب ہے۔ اس مبارک مجلس میں نیت کریں کہ انشاءاللہ 5 وقت کی نماز، فرض نماز جماعت کے ساتھ ہمیشہ معطر پڑھیں گے انشاءاللہ، تکبیر اولیٰ سے اہتمام کریں گے انشاءاللہ، اور تہجد کا بھی ہمیشہ انشاءاللہ معطر کے اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ مبارک مجلس ہے، خوبصورت مجلس ہے، جو نیت کر کے اٹھیں گے یہاں سے اللہ پوری کر دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ اس میں برکت ڈال دیں، عمروں میں برکت ہوتی ہے، رزق میں برکت ہے تعبیر کی برکت سے، زندگی میں برکت ہے، دن بہت خوبصورت چڑھتا ہے، بہت خوبصورت دن گزرتا ہے، اور اللہ دن بھر میں بہت اچھے اعمال کرنے کی اور آگے بڑھنے کی بھی توفیق دیتے ہیں تعبیر کی برکت سے۔ اس بات سے ضرور پڑھنی چاہیے۔ تو میں آپ حضرات سے گزارش کر رہا ہوں کہ اگر کسی وجہ سے کوئی بیچارہ معذور ہے، ضرورت مند ہے، نہیں اٹھ سک رہا، مشکل ہے اس کے لیے، تو چلیے دن میں کسی وقت میں 2 رکعت پڑھ دیجیے، کسی وقت میں جو سہولت کا وقت ہو، ظہر بعد پڑھ دیجیے، مغرب بعد پڑھ دیجیے، عشاء بعد پڑھ دیجیے، کہ صرف 2 رکعت صلاۃ الحاجہ آپ کی، اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانا۔ امید ہے اللہ پاک تعالی سے کہ 2 آنسو ٹپکنے سے پہلے اللہ آپ کی دعا کو اٹھائے گا، اس لیے کہ آپ نے اخلاص مخلص ہو کر کے اللہ سے مانگ رہے ہیں، اور وہ ایسے مخلصین مجمع کے لیے مانگ رہے ہیں جو اللہ کے مہمان ہیں، کہ اللہ تو اپنے ان مہمانوں کا انتظام فرما دے۔ کیوں بھائی ممکن ہے انشاءاللہ۔ اور دوسری گزارش میں کروں گا کہ الحمدللہ جیسے ہمارے یہاں طلباء ملکی یعنی شہری اور دوسرے شہروں کے، دوسرے صوبوں کے، الحمدللہ 4 صوبوں کے یہاں طلباء ہمارے پاس پڑھنے کے لیے آتے ہیں، لیکن دل دکھتا ہے اس وقت میں کہ جب ہمارے مدرسے کے جو پڑوسی ہمارے نمازی جو اس وقت میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے پڑوس میں رہتے ہیں، وہ ہمارے پاس پڑھنے کے لیے نہیں آتے، اس کا بڑا قلق ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے جتنے پڑوسی اس وقت اس مجلس میں موجود ہیں، چاہے وہ کسی بھی عمر کے ہوں، وہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم ہر روزانہ جیسے اللہ جن کو توفیق دیتا ہے نماز کی، وہ تو نماز کے لیے تشریف لاتے ہیں، اور جن کو توفیق نہیں مل گئی ہے ان کو بھی دعوت دے کے اپنے ساتھ نماز میں روزانہ لائیں گے انشاءاللہ۔ اور پھر نماز کے علاوہ کچھ وقت روزانہ 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ بیٹھ کے اپنی سورہ فاتحہ ٹھیک کریں گے، سورہ اخلاص ٹھیک کر لیں گے، سورہ ناس ٹھیک کر لیں گے، کم از کم اتنا قرآن تو صحیح ہو جائے کہ جس سے فرض نماز اللہ کے ہاں قبولیت کے قابل بن جائے۔ ایسا نہ ہو کہ بہت کچھ بھروسہ ہے کہ ہم نمازی ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، سب کرتے ہیں، اور وہاں جا کے جو پڑھ دیا گا سب ختم۔ ایک بزرگ
किसी ने उनको एक अशरफी दी, हजरत ने उसको कोने में, चादर के कोने में बांध दी, जैसे पुराने लोग बांधा करते थे। जो बड़े लोग बैठे हैं इनको तो याद होगा, नानी दादी सब उनके पल्लू से बांधे होते थे पैसे। वो अशरफी बांध के रखने का, अच्छा भाई कभी जरूरत पड़ेगी इस्तेमाल करेंगे। बहुत बीच में जमाना गुजर गया, जब जरूरत पेश आई तो तशरीफ ले गए, दुकान पे गए और दुकानदार से कहा कि भाई फला चीज दे दो। उसने अशरफी देखी और यूं उंगली पर रख के यूं उड़ा दी। अब ये जाली है, एकदम गश खा के गिर पड़ा। लोग जमा हो गए, दुकानदार को बुला बुला कहने लगे। जब होश में आए तो फरमाने के नहीं 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 नहीं, इसका कोई कसूर नहीं है। कहा जी इसने क्या कहा? कुछ नहीं बेचारे को कोई कसूर नहीं। क्या हुआ फिर आपको? कब वो जो अशरफी मेरे पास मैंने बड़े ज़माना हिफाजत से रखी थी, बड़ा ज़माना उस पर भरोसा किया था, आज जब सौदा लेने आया हूँ तो उसने यूं रख के फेंक दी है। खौफ हुआ कि जिन अमाल पे मैं भरोसा किए बैठा हूँ, अगर वहां भी यूं फेंक दिए तो फिर क्या? भरोसा नहीं, कोशिश और मेहनत और आगे बढ़ना। तो हमारे जितने भी इस वक्त में शहर के साथी भी मौजूद हैं, वो भी आज़म करें कि अपने अपने करीबी मसाजिद में जा कर के थोड़ा थोड़ा कुरान की तस्हीह कर लें। माशाअल्लाह भी कितनी खूबसूरत बातें सुनी हमने अपने बड़ों से, कितनी खूबसूरत कलाम सुनी, कैसे आज़म बनवा के गए हमारे। लेकिन काश उसका अमली नमूना हम दिखावें और हर रोज़ाना बिला नागा मजालिस में हाजिर हों, और हर रोज़ाना हम मदरसे में आकर के थोड़ी थोड़ी इसकी तस्हीह कर लें। इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं कि मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं बुढ़ा हो गया हूँ, मैं दादा बन गया हूँ, नाना बन गया हूँ, कुछ भी बन गया। तो इस बात से जो है इंशाअल्लाह इरादा करते हैं भाई, रोज़ाना तशरीफ लाया करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारा जमा होना कबूल फरमाए और हमारे बड़ों से इस्तिफादे से हमें इस्तिफादे की तौफीक नसीब फरमाए।